Hello friends, welcome to another English practice exercise. এই ভিডিওরে କିଛି pronoun topic related question discussion କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ start କରିବା। First question ଦେଇଛି dash is responsible for this mistake। ଅପସନ କ'ଣ ଦେଇଛି whom ବା who। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି who ଟା କ'ଣ? who ହେଲା ଆମେ subjective case ପାଇଁ ବସନ୍ତି ଆଉ whom ଆମେ objective case ପାଇଁ ବସନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ କୋଉଟା subjective ହେବ ନା objective ହେବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? फास्ट पॉइंट है सेंटेंस बनवाई आमर गोटे निहाती भर्ब दरकार आउ जदि भर्ब आसी सहित गोटे सब्जेक्ट भी दरकार भर्ब आउ सब्जेक्ट दुईटा आमर सेंटेंस बनवाई निहाती दरकार ताहले आमर ये देखा कि इज रेस्पॉन्सिबल है भर्ब ये भर्बर सब्जेक्ट दरकार तापर आम केमी जाना कि कोटा सब्जेक्ट ना ये फास्ट पॉइंट है फर लिखाई फर है कौन प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन पर जो वर्ड आसे ताको हम कहते ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन हेले दिस मिस्टेक है ऑब्जेक्ट यार ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन और लाइक ताले एटा तो हमर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन हे गला ताले ए जो इज रेस्पोंसिबल ए वर्बर सब्जेक्ट के हेतिबो एटा कारण सेंटेंस पई हमर नियति गोटे सब्जेक्ट और वर्ब दरकार ताले ए वर्बर सब्जेक्ट के ए ब्लैंक ता ताले ब्लैंक रे हम सब्जेक्ट रो केस यूज करिवा ताले सब्जेक्टिव केस कोटा ना हु ताले कौन हो who is responsible for this mistake सेमती द टीचर punished dash for misbehavior ताले एठी हम कौन यूज करिवा ही यूज करिवा ना हिम यूज करिवा हमें फास्ट देखिबा कि punished हला verb ए verb रो सब्जेक्ट किए कामटा किए करूची ना टीचर किए पनिश कले ना टीचर पनिश कले किंतु आमर verb मेन करी दुई टाइप रे एमि थाए कि कोटा गोटे टाइप रो कोन गोटेला ट्रांजिटिव verb गोटेला इंट्रांजिटिव वर्ब लाइक ट्रांजिटिव वर्ब कौन सकर्मक आउ इंट्रांजिटिव है अकर्मक जोटा कि कर्म विहीन ट्रांजिटिव वर्ब माने सकर्मक ताले आमे केमि जानिबा कि वर्बटा हमर ट्रांजिटिव बोली जदि ताले हमर ऑब्जेक्ट थिबो ताले ऑब्जेक्ट अछि कि ना आमे केमि जानिबा जदि वर्ब परे आमे पार्ट किंबा whom रो क्वेश्चन करिके आंसर पाउचंती ताले आमे जानिबा कि से वर्बटा ला गोटे कोन ट्रांजिटिव वर्ब ताले आमे केमि जानिबा ना एठी हमर पनिश्ड हला गोटे ट्रांजिटिव वर्ब लाइक कारण यार आम जदि whom लगे क्वेश्चन करूँ कि द टीचर पनिश्ड whom क्या पनिश कले तो आम तार आंसर पाइपर से आम यहाँ कहवा ट्रांजिटिव वर्ब ताले ट्रांजिटिव वर्बर निहाती गोटे ऑब्जेक्ट दरकार ताले से ऑब्जेक्टटा किए होइतिबो ए ब्लैंकटा होइतिबो ताले आम ये ऑब्जेक्टिव केस यूज करबा तो यांको भितर ऑब्जेक्टिव केस कोटा हिम है ऑब्जेक्टिव केस और ही है सब्जेक्टिव केस ताले आम ये ऑब्जेक्टिव केस यूज करबा ताले कौन हम द टीचर पनिश्ड हिम फॉर मिसबिहेवियर सेमती दिस बैग इज डैश नॉट माइन ताले एठी हमर कोन यूज होईची एठी हमर कॉमा यूज होईची कॉमा पर जो टाइप रो हमर जो प्रोनाउन यूज हेतिबो कॉमा पूर्व भी सही प्रोनाउन यूज हबो ताले एठी हमर माइन कोन माइन हला हमर पोजेसिव प्रोनाउन लाइक माइन हला पोजेसिव प्रोनाउन जे कि नाउन रो काम करे किंतु से पोजेशन शो करे एठी हमें माइन जगह रे भी हम लिखि परिबा माई बैग तो माई बैग को न लिखिकी आम लिखती माइन लगे ये आमर माइन लिखाई ताले कमा पर जदि पोजेसिव प्रोनाउन यूज होती कमा पूर्व भी आम पोजेसिव प्रोनाउन यूज हम ताले आम पोजेसिव प्रोनाउन कोटा हॉर्स लाइक हॉर्स है पोजेसिव प्रोनाउन आउ हर है ऑब्जेक्टिव यदि आम ऑब्जेक्ट हर है ऑब्जेक्ट केस आउ हॉर्स है पोजेसिव प्रोनाउन केस ताले आम पोजेसिव प्रोनाउन केस यूज करवा ताले कौन हो दिस बैग इज हॉर्स नॉट माइन एमती डैश आर वेटिंग आउटसाइड आम ये देखा कि आर वेटिंग है वर्ब तो ये वर्बर गोटे सब्जेक्ट दरकार ताले ये सब्जेक्ट किए ये ब्लैंकटा होइतिबो आम ये देखा कि दे है सब्जेक्टिव केस और देम है दे रो ऑब्जेक्टिव केस ताले एठी आम सब्जेक्टिव केस यूज करबा ताले कौन हो दे आर वेटिंग आउटसाइड एमती डैश स्टूडेंट मस्ट कैरी एन आईडी कार्ड ये यूज करवा इज ना ऑल आम फास्ट देखा कि ये ऑल स्टूडेंट जब लिखा तापर आमर ये आन जगह लिखता देयर आईडी कार्ड कारण ये ऑल स्टूडेंट्स को मेंशन हो ये फास्ट पॉइंट है स्टूडेंट लिखाई सिंगुलर सिंगुलर हेले आम सिंगुलर केस कौन यूज करती इज ऑल आम प्लूराल केस यूज करती फास्ट पॉइंट है सिंगुलर लिखाई जोटा कि आम सिंगुलर सब्जेक्ट जोटा कि स्टूडेंट सिंगुलर पे आम कौन यूज करवा इज
ତା ସହିତ ତାପରେ ବି ଆମର ଏଠି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଆନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଆନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ଇଜ୍। ଯଦି ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ମଷ୍ଟ କ୍ୟାରି ଦେୟାର ଆଇଡି କାର୍ଡ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ସେମିତି ଡିଡ୍ ୟୁ କଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଷ୍ଟରଡେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଡିଡ୍ କଲ୍ ଆମର ଏଠି ଭର୍ବ, କାରଣ ଡିଡ୍ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ଡିଡ୍ର ହେଲ୍ପ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ କିଏ, ଡିଡ୍, ମେନ୍ ଭର୍ବ କିଏ, କଲ୍। ତ ୟାର ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିବ, ୟୁ ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଭର୍ବ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍। କାରଣ କଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ଭର୍ବ। ତାହେଲେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ଭର୍ବ ମାନେ କ'ଣ, ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କଟା। ତାହେଲେ ସେ ବ୍ଲାଙ୍କରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍। ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଠି କିଏ, ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ହିମ୍, ଆଉ ହି ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଡିଡ୍ ୟୁ କଲ୍ ହିମ୍ ଏଷ୍ଟରଡେ। ସେମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଲେଇଂ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କି ଏଠି ହୁ ନା ହୁଜ୍। ହୁଜ୍ ଆମର ଏଠି କ'ଣ, ଆମର ପୋଜେସିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ହୁଟା ହେଲା ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ନା ପୋଜେସିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇସବୁ କେସ୍ଟା ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଏଠି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇଜ୍ ଲେଇଂ, ଏଇଟା ଆମର ଭର୍ବ। ଏ ଭର୍ବର ସବଜେକ୍ଟ କିଏ, ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ବୁକ୍ ହେଲା କି। କିଏ ଟେବୁଲରେ ପଡ଼ି, କେଉଁଟା ଟେବୁଲରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି ନା ବୁକ୍ଟି ଟେବୁଲରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ବୁକ୍ଟା ଆମେ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଭର୍ବ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟ ତ ମିଳିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ପୋଜିସନ୍ ଶୋ କରୁଥିବ। କାହା ଉପରେ ନା ଆମର ବୁକ୍ ଉପରେ। ତାହେଲେ ପୋଜିସନ୍ ଶୋ କଲେ ଆମେ ପୋଜେସିଭ୍ କେସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ହୁଜ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ହୁଜ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଲେଇଂ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍। ସେମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଦିଜ୍ ଡେଜ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଠି ଆର୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଲା ଆମର ଭର୍ବ। ତାହେଲେ ଭର୍ବର ସବଜେକ୍ଟ କିଏ, ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ୟାର ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିବ, ଏଇ ବ୍ଲାଙ୍କଟା। ତାହେଲେ ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଠି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଏଠି ଦିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଦିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦିସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍, ଦିଜ୍, ଦୋଜ୍, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ, ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେଲା କି। ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପିପୁଲ୍ କିମ୍ବା ଥିଙ୍ଗସ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କେସ୍ରେ ଆମର ଦିସ୍ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କେସ୍ରେ ଦିଜ୍ ଆଉ ଦୋଜ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ସ୍ପେସିଫାଇ କରାଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କେସ୍ରେ ଦିସ୍ କିମ୍ବା ଦିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ମେନସନ୍ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କେସ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କେସ୍ରେ ଦୋଜ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କେମିତି ଜାଣିବା କି ପ୍ଲୁରାଲ୍ କେସ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ କି ସିଙ୍ଗୁଲାର କେସ୍, କାରଣ ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କ'ଣ, ଆର୍। ଆର୍ଟା ହେଲା କ'ଣ, ଆର୍ଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଦିଜ୍ ଡେଜ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ମ୍ୟାନେଜର ସ୍ପୋକ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପୋଲାଇଟଲି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା କି ଏଠି ଟୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ଆମେ ଜାଣିବା କି ଅବଜେକ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିପୋଜିସନର ଅବଜେକ୍ଟ। ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଭର୍ବଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ଭର୍ବ ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ହେଲା କି। ଆଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ଭର୍ବ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କି ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତା ନା ଭର୍ବ ପରେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ କିମ୍ବା ହୁମ୍ର ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭର୍ବଟାକୁ କହିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ୍ ଭର୍ବ। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପୋଜିସନର ଅବଜେକ୍ଟ କିଏ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା କି ଏଠି ଟୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଟୁଟା ହେଲା ଏଠି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆମର ନାଉନ୍, ଆମର ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ନାଉନ୍ ଆସିଥିବ ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ପାଇଁ କିଏ କାମ କରେ, ନାଉନ୍ ହେଲା କି। ତାହେଲେ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ କିଏ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ପାଇଁ ଓଇଟା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍, ଅସ୍ଟା ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଟୁ ଅସ୍, ଦ ମ୍ୟାନେଜର ସ୍ପୋକ୍ ଟୁ ଅସ୍ ପୋଲାଇଟଲି। ଆଶା କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।